তো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যালো স্যার, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না স্যার। আরিফ ভাই, স্যারকে ফোন দিয়ে একটু বলবেন প্লিজ। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? স্যার, Yes, sir. এখন শোনা যাচ্ছে স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে, তাই তো? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, in that case let us see আমরা রাইট আমরা তাহলে let us begin। আমরা শেয়ারিং, আমরা বেশি টেকনিক্যাল ইয়েতে যাই না, দেখি আমাদের যত সহজে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। let us see। সো বেসিক্যালি আমরা যে কথা দিয়ে আমরা শুরু করেছি, to understand the concept of genocide, এবং let us see that how it is to be understood। এবং আপনারা probably you can see in the screen, দেখুন যে this is the international definition, এবং এই ডেফিনিশনটি কিন্তু আমাদের মানে আর্টিকেল 2 of the Genocide Convention of 1948। একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে after the establishment of the United Nations Organization in 1945, international convention ভেতরে which concern human rights in some manner, প্রথম যে আন্তর্জাতিক আইনটি সেই অর্থে গৃহীত হলো সেটি হচ্ছে this Genocide Convention of 1948, which was adopted 24 hours prior to the Universal Declaration of Human Rights 1948। অর্থাৎ এই যে আমাদের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, এটা 10 ডিসেম্বর 1948 গৃহীত হয়, আর এই জেনোসাইড কনভেনশনটি গৃহীত হয় 9 ডিসেম্বর 1948। সো ইট প্রিসিডস দি ইউডিএইচআর বাই 24 আওয়ার্স। এবং সেখানে যে ডেফিনিশনটি দেয়া হয়েছে, that is the definition that till today is considered to be the definition of genocide, with some of the traits a bit developed and probably unfolded further, but this is what is the definition of genocide। So কি এটাই যে দেখুন, any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such। তাহলে দেখেন কি কি কাজের মধ্যে পড়ছে, যে killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group। তাই দেখুন যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কিন্তু তালিকা এখানে দেয়া হচ্ছে, যে এগুলোর যে কোনো একটি কাজ যদি করা হয়ে থাকে তাহলে সেটিকেই কিন্তু গণহত্যা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং যে পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণকে, অধিবাসীকে নিধন করতে হবে, নট নেসেসারিলি, যদি উদ্দেশ্য থেকে থাকে, that is enough। There may not be a single death, একজন মানুষকে হত্যা করা হয়নি বা হত্যা করার সুযোগ পায়নি, কিন্তু তারা এমন একটা পলিসি, এমন একটা নীতি গ্রহণ করেছে যে ভবিষ্যতে এই 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 নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা এই জাতিটি অবলুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। দ্যাটস ফাইন, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ জেনোসাইড। দেখুন বসনিয়া হের্জেগোভিনাতে কি করেছিল এই আপনার সার্বিয়ান সোলজাররা? হোয়াট ডিড দে ডু? ওয়েল, দেয়ার ওয়্যার কিলিংস, বাট মোর দ্যান দ্যাট দেয়ার ওয়াজ জেনোসাইডাল রেপ, যেটাকে আমরা এখন বলি জেনোসাইডাল রেপ।
It's not merely rape. Rape, we know that what it is, but what is genocidal rape? When rape with the intention to eliminate a particular group or a race or a particular religious group. Serbian soldiers কি করেছে? They began raping the the Bosnian population who were predominantly Muslims. সুতরাং এই আপনার একদম ছোট মেয়ে থেকে এবং বৃদ্ধা পর্যন্ত they started raping with the intention যে বাচ্চাগুলোর জন্ম হবে সবই তখন they will not be the Muslims in the pure Muslim blood or pure Muslim origin. They will have a blood of the Serbian Christians, Orthodox Christians. The intention was আমাদের মেরে ফেলার দরকার নেই, but these people will not be the Muslims as they would claim in the future. So thereby we will be annihilating the Muslim population from Bosnia-Herzegovina. And therefore it came to be known as genocidal rape. And that is genocide. সুতরাং আপনি দেখুন হিটলার কি করেছিলেন? When these Jews were sort of brought to the concentration camp, কি করলো যে আমরা এদিকে আলাদা করে ফেলা হবে। কি হবে আলাদা? যে পুরুষরা একদিকে থাকছে, মহিলারা একদিকে থাকছে, বাচ্চাদেরকে থার্ড একটা গ্রুপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। So the fathers are in one group, mothers in another group, and the children in the third group. So segregating and separating the children from the parents, from the mothers as well. এই যে আপনি একদম পৃথক করে ফেলছেন, তারপর অ্যানিহিলেট করছেন। You see, forcibly transferring children of the group to another group. This is also genocide. সুতরাং জেনোসাইডের এই যে মাত্রাগুলো কিন্তু ভিন্ন হতে পারে, উদ্দেশ্য কিন্তু একটি, যে আপনার যে মৌলিক পরিচয়টি রয়েছে সেই মৌলিক পরিচয়টিকে আঘাত করা, সেই মৌলিক পরিচয়টিকে ধ্বংস করে দেয়া, সেটাকে বিনষ্ট করা। And this is, আমরা যদি বলি যে 1948 এসে শুধুমাত্র আমরা আন্তর্জাতিক আইন লক্ষ্য করছি, that's very true, but this sort of crime, it always in international law, whether we call it modern or we call it even the ancient international law, even before international law took its form as international law, even in the ancient period when it was merely the usages and customs, তখনকার সময় কিন্তু this kind of activities were treated as serious crimes. যদি তখন হয়তো ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি এই ধারণাগুলো তখন হয়তো আমরা ওভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, but this kind of activities were always treated as serious crimes. If you go to the laws of Hammurabi, if you go to the Manusmriti and the laws of Manu, if you look at what happened during the reign of Ashoka, Emperor Ashoka the Great, সকল সময় কিন্তু এই যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের এই পরিণতি এবং যুদ্ধে যদি এইভাবে যদি যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়, যেখানে indiscriminate killing of civilian population, these were always considered, even under the then existing usages and practices of war, as serious crimes against humanity, as you can call them today. So that you need not have merely the legislation of the convention in 1948. These were always considered and defined as crimes against humanity. These were the most of the heinous crimes. এবং আমাদের যখন এই নুরেমবার্গ ট্রায়াল যখন করা হয়, নুরেমবার্গ এবং টোকিও ট্রায়াল after the Second World War, the Nuremberg and this Tokyo trials, they were basically তাদের যে প্রিন্সিপাল গুলো যে যখন ইনানশিয়েট করা হলো, the principles were devised on the basis of the existing practices, the usages, the customs of peace and war. সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু
এগুলো পরিচালিত করা হয়েছে, যার জন্য হ্যাঁ অনেক সময় বলা হয় যে দিস ইজ ভিক্টরস জাস্টিস। নুরেমবার্গ ট্রায়াল বা টোকিও ট্রায়ালকে বলা হয় ওয়েল দ্যাট ওয়াজ এ ভিক্টরস জাস্টিস। ওয়েল ইট ওয়াজ ভিক্টর জাস্টিস অবভিয়াসলি, but at the same time the legitimacy of the justice delivery system cannot be questioned. You may term it as victor's justice, but victor's justice without this negative connotation, because the crimes that were committed, they were always in history regarded as crimes against human beings. এবং এই জিনিসটি আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার। So you see, আমাদের এখানে ওই একই জিনিস দেখেন, আপনি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনাস 1972 উনি কি লিখেছিলেন যে 1971 এর আমাদের এই বাংলাদেশের টার্গেট কারা ছিল? ওয়েল, বাঙালি হিন্দু, ফ্রিডম ফাইটার্স, আওয়ামী লীগার্স, ইউথস, intellectuals at large, all Bangalis were the target. দেখুন আমি একটু আপনাদেরকে বোধহয় একটু out of the way to একটা statement I want to make. অধুনা আমরা লক্ষ্য করছি যে বিজেপি শাসিত ভারতবর্ষে একটা ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে 1971 বাংলাদেশের গণহত্যাকে অনেকেই দেখানোর চেষ্টা করছেন যে দ্যাট ওয়াজ ডাইরেক্টেড অনলি এগেইনস্ট দি ইস্ট পাকিস্তান হিন্দুজ, শুধুমাত্র হিন্দু পপুলেশনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে এই গণহত্যা। শুধু এটাকে ন্যারো ডাউন করা হয় এবং এরকম একটা খুব ডেলিবারেটলি এটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ভেরি ডেলিবারেটলি ইট ইজ বিং ডান। এবং এই যে ডেলিবারেটলি যখন করা হয় এর অর্থ মানে ইট ক্রিয়েটস অ্যানাদার কাইন্ড অফ আন্ডার দি এক্সিস্টিং সিচুয়েশন এটা কিন্তু রিলিজিয়াস লাইনে একটা ডিভিশন করবার একটা হীন একটা উদ্দেশ্য এখানে কিন্তু লক্ষ্য করা যায়। সো আই ওয়ান্ট টু প্রোনাউন্স দিস ওয়ার্ড অফ কশন। আপনারা কিন্তু এই ব্যাপারে একটু সজাগ থাকবেন যে আমাদের 71-এ যে গণহত্যা বাংলাদেশে হয়েছে, ইট ওয়াজ নট, ইয়েস দ্য হিন্দু পপুলেশন ওয়াজ দ্য টার্গেট, অবভিয়াসলি দে ওয়্যার। এটা ওভারঅল বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উপরে ছিল, মানে স্পেসিফিক্যালি কোনো রিলিজিয়ন না। অ্যাবসলিউটলি। প্রশ্নই ছিল তুই বাঙালি হ্যাঁ, তুই আওয়ামী লীগের হ্যাঁ, জয় বাংলা হ্যাঁ। আবার এটাও বলতো যে তুই হিন্দু হ্যাঁ, ইয়েস দ্যাটস অলসো ট্রু। যে হিন্দুদেরকে অবশ্যই তাদেরকেও মানে খুঁজে বেড়ানো হয়েছে, কিন্তু মানে নট অনলি যে ইট ওয়াজ ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দি হিন্দুজ। ইফ ইউ আর ইভেন এ মুসলিম বাঙালি, but you are a pro-liberation force, you are a pro-Awami League, you are a youth, you are a student, and you are for the the self-determination of the people of East Pakistan, and that's enough for you to be annihilated and killed and tortured by the Pakistani forces. So এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে that is what happened, এবং আমরা যেন so that we are not misled. আরো একটা জিনিস কিন্তু এখানে আমি আপনাদের, যেহেতু ইউ আর হ্যাভিং দিস সর্ট অফ এটা হচ্ছে আপনাদের আপনারা এই কোর্সে বা এই জেনোসাইড স্টাডিতে আপনারা এই সার্টিফিকেট কোর্সটা করছেন, ডিপ্লোমা কোর্সটা করছেন। দিস ইজ নট সামথিং আউট অফ নেসেসিটি, বাট দিস ইজ সামথিং আউট অফ ইন্টারেস্ট টু নো মোর। এবং এই জন্যই আমি হয়তো আপনাদের আরো একটা কথা বলছি, সেটি হচ্ছে যে আমাদের ঠিক যেমন এই আমাদের ওই মানে আমি বলবো যে ভারতবর্ষের যে অধুনা একটা ট্রেন্ড যে লক্ষ্য করছি যে এটা হিন্দু গণহত্যা হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টা, ঠিক তেমনি হবে আরেকটা দিকে কিন্তু অনেকেই একটু অধিক মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করছেন বর্তমানে। সেটা হচ্ছে যাহারই এরকম হত্যা, এরকম নৃশংসতা, এটা শুধুমাত্র তো পাকিস্তান বাহিনী করেছে তা নয়, মুক্তি বাহিনী তো এরকম নৃশংস আচরণ করেছে। মুক্তি বাহিনী সমস্ত অনেকে এরকম যুক্তিহীন মানে অযৌক্তিকভাবে তাদেরকে নিধন করেছে, এবং দিস হ্যাপেন 25শে মার্চের আগেও হয়েছে এবং 16 ডিসেম্বরের পরেও হয়েছে। এরকম কিন্তু আরেকটা ট্রেন্ড আপনি লক্ষ্য করবেন। let us tell for the truth's sake, আমাদের একটা জায়গা বোধহয় আমাদের সত্যের খাতিরে একটা জায়গা কথা বলা দরকার। সেটি হচ্ছে yes, there were excesses committed, yes there were excesses committed, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে nothing happens in a vacuum, এমনি শূন্যস্থানে কিন্তু কিছু হয়নি। In a revolutionary situation
like the one we faced in 1971, তখন a kind of a vengeance among many এটা কিন্তু কাজ করে, এবং সেটি আপনি according to the strict interpretation of the law আপনি হয়তো বলতে পারেন যে this is excess, this is ultra virus, আপনি বলতে পারেন this is ultra virus, this is beyond your jurisdiction, this is beyond what you can do, আমরা ওগুলো বলতে পারি, but at the same time you cannot totally ignore the emotional aspect of vengeance. যখন আপনি দেখছেন যে কি হবে আপনার জাতির উপরে, কি হবে আপনার বন্ধুকে, কি হবে আপনার শিক্ষককে, কি হবে আপনার বাবাকে, কি হবে আপনার পাশের মুক্তিযোদ্ধাকে কিভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিরুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে, কিভাবে আপনার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে একদম নিঃস্ব করে দেয়া হয়েছে, তখন একটা বহিঃপ্রকাশ যে ঘটতে পারে এটি স্বাভাবিক। এবং যে কোনো বিপ্লবের পর পৃথিবীর যেখানে বিপ্লবের কথা আপনি বলবেন, প্রতি বিপ্লবের পরেই কিন্তু এরকম একটি অবস্থা হয়েছে, এক্সেসিস কিছু হয়েছে, এবং যার জন্যই আইনে কিন্তু সকল ধরনের এরকম ক্ষেত্রেই যে আইনের আমি বলবো যে একটা যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা রেসপন্সিবিলিটির প্রশ্ন কিন্তু আসে না। 1922 সালের একটি মামলা আছে, 1922 সালে আমি বলবো, সেটা হচ্ছে আপনার হোম মিশনারি সোসাইটি ক্লেইমস। সেটা হচ্ছে আপনার মানে ইন সিয়েরা লিওনে হয়েছিল, যখন এরকম উন্মত্ত জনগণ যখন মিশনারিদের ওই আপনার চ্যারিটিজ মানে মিশনারি চ্যারিটি, হোম মিশনারি চ্যারিটি তাদের বাড়ি ঘর অগ্নি সংযোগ করে জ্বালিয়ে পুড়ি ছারখার করে দিয়েছে, এবং অনেক মিশনারি মৃত্যুবরণ করেছে। এবং যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন এই মিশনারি হেডকোয়ার্টার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত ছিল, তারা যখন সিয়েরা লিওন ছিল ব্রিটেনের কলোনি, সুতরাং ব্রিটেনের কাছ থেকে যখন ক্ষতিপূরণ দাবি করে, তখন কিন্তু আদালত বলে দিয়েছিল যে সরি, এটা উন্মত্ত একটা জনতার কাজ, সেই উন্মত্ত জনতার হাত থেকে, সেই রোশনাল থেকে সকলকে রক্ষা করাটা একটা সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই সরকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য নয়। ইন আদার ওয়ার্ডস, সকল ধরনের একটা অপরাধ হয়েছে, আমরা এটা স্বীকার করব, সেই অপরাধের জন্য ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে সেটাও স্বীকার করব, কিন্তু সকল ক্ষতি পূরণ করে দিতে হবে বা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপরাধীকে যে এই আইনের আওতায় চলে আসবে এমনটি নাও হতে পারে, বিকজ দেয়ার আর সার্টেন সিচুয়েশনস which will exonerate you from any kind of liability or responsibility, and there is also a jurisprudential principle we adhere under international law. শুধু এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের একটু মনে রাখা দরকার when we talk about genocide, especially in the context of our motherland, the genocide that was committed by the Pakistani forces in 1971. একই সঙ্গে দেখেন যে জেনোসাইডের সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই ওয়ার ক্রাইমের এই যুদ্ধ অপরাধ এই দুটোর কিন্তু যে সংযোগ, সেই সংযোগ যে আমাদের এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। ওয়ার ক্রাইমস আমরা বলতে কি তাহলে বুঝবো যে what are war crimes? These are the violation of the laws or customs of war, which includes but not limited to murder, ill treatment or deportation to slave labor, murder or ill treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages and detainees, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessities. This is the Nuremberg principle. এবং আমাদের কিন্তু সবচেয়ে যেটা মানে আমাদের খুব উল্লেখযোগ্য যেটা বলা দরকার, যে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট যেটা আমরা করেছি বাংলাদেশে 1973-তে, আমরা কিন্তু এই জেনোসাইড কনভেনশন এবং এই নুরেমবার্গ প্রিন্সিপাল থেকে আমরা অনেক কিছু ধার করেছি। ধার করে সেগুলোকে একটা আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে কিভাবে একটা রাষ্ট্রীয় লেভেলে স্থানান্তর করা যায় এবং সেটাকে ব্যবহার করা যায়, সেই আপনার একটা বিরাট একটা দিক কিন্তু বাংলাদেশ উন্মোচন করেছে সমগ্র বিশ্বের সামনে। সেই দিক দিয়ে ওই যে চির উন্নত মামশির আমরা যেটা দিয়েছি, যে বাংলাদেশের যে কন্ট্রিবিউশন towards the development of international criminal jurisprudence, it has to be recognized. এটার প্রশংসা করতেই হবে এবং সেই প্রশংসা বাংলাদেশের দিকে অবশ্যই সকল সময় আমাদের মনে রাখতে হবে।
এবং আপনি এই যে ওয়ার ক্রাইমসের যে ডেফিনেশন আপনারা দেখছেন আপনার পর্দাতে, আপনি একটা খেয়াল করে দেখুন তো যে এখানে পাকিস্তানি এই দখলদার বাহিনী কোন কাজটা করেনি, বলেন ওরা কোন কাজটা করেনি? আপনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখবেন যে they did it, they committed that. আমি এই পাকিস্তানিদের এই আচরণের উপরে কেন এত গুরুত্ব আরোপ করছি আমি আমার বক্তব্য একদম আমার সেশনের শেষ দিকে এসে আমি সেটা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। বাট ফর গডস সেক আপনি এখন একটু জাস্ট নিজেরা আপনারা দেখুন যে এই যে যে অ্যাক্টস যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, যে অ্যাটিটিউডের কথা বলা হচ্ছে, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে all these were committed by the Pakistan occupational army back in 1971. এবং একই সঙ্গে আমরা এগুলোকে বলি যে আমরা বলি জেনোসাইড, আমরা বলি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস, আমরা বলি ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, আমরা বলি ওয়ার ক্রাইমস। দেখুন এই যে এখন দেখুন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস বলতে কি, সার্টেন ক্রাইমস because of their very nature, gravity, magnitude and horrendousness are today defined as crimes under international law or simply international crimes. এমন ধরনের বিভৎস এই অপরাধগুলো, এমন ধরনের ভয়াবহতা এই অপরাধগুলো, এমন ধরনের গভীরতা এই অপরাধগুলো, এমন ধরনের অমানবিক এই অপরাধগুলো, যে কোনো অপরাধী নিন্দনীয়, যে কোনো অপরাধী অগ্রহণযোগ্য, বাট সার্টেন ক্রাইমস আর দেয়ার হুইচ আর হরেন্ডাস ইন নেচার। সেগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনে বলা হচ্ছে যে দিস আর ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস অর ক্রাইমস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল। এবং এইটা বলার পিছনে কারণ আছে যে কেন কিছু কিছু অপরাধকে এই আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। এটা পিছনে একটা আর পরে দেখবো যেটা খুবই একটা জরুরি একটা কারণ আছে, যে কারণে আমরা কিছু কিছু অপরাধকে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এটা আন্তর্জাতিক আইনেরই অবদান। তাহলে আমরা দেখছি যে অপরাধ নানা ধরনের হতে পারে। মনে করুন যে ইসরায়েল আজকে ওয়েস্ট ব্যাংক এবং অকুপাইড টেরিটরিতে যে সেটেলমেন্ট গুলো করছে, সেই সেটেলমেন্ট গুলো এই যে করা on occupied territory despite and in violation of the directives given by the International Court of Justice, এটাও কিন্তু আমরা বলবো যে this is also a crime. বাট আমরা কিন্তু এগুলোকে ওই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম এখনো বলছি না, দিস আর ক্রাইমস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল, কিন্তু এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস অভিহিত করা হচ্ছে না। দোজ আর ক্রাইমস এন্ড দোজ আর ভায়োলেশনস অফ ইন্টারন্যাশনাল ল, অবভিয়াসলি দোজ আর ভায়োলেশনস অফ দ্য প্রিন্সিপলস অফ টেরিটোরিয়াল ইন্টিগ্রিটি অফ অ্যানাদার স্টেট। আমরা নানাভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারবো, কিন্তু আমরা ঠিক কংক্রিটলি যেগুলোকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম বলি সেভাবে কিন্তু অভিহিত করি না। ইয়েস মিস্টার হামিদুদ্দিন, প্লিজ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? মিস্টার হামিদুদ্দিন প্লিজ। স্যার একটা বিষয় স্যার একটু অপিনিয়ন দিতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে স্যার বাই ডেফিনিশন আমরা জেনোসাইডের যে অ্যাট্রিবিউটস গুলো দেখতে পাচ্ছি, আমি ঠিক স্যার আমার এরিয়াটা একটু ব্লার হয়ে যায় যখন আমি বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের যে কনফ্লিক্ট জোন এরিয়াতে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলছে, জাস্ট লাইক উইগুর এরিয়াতে চায়নাতে, for the Russian they are doing in Chechnya, for the Indians they are doing some kind of activities in Kashmir, for Pakistan some kind of activities they are doing in Balochistan, and for Saudi-led alliance they are doing some kind of activities in Yemen. So আমি স্যার এই জায়গাটাতে একটু বুঝতে চাচ্ছি না, আপনি বলার আগে আমি এটা বলি, আপনি এতগুলো দেশের নাম বললেন, আপনি আমার নিজের দেশের নাম বললেন না কেন? না স্যার, আমরা তো আমাদের এটা তো অবশ্যই আমরা তো এটা নিয়ে তো কোনো বিতর্ক নেই স্যার, আমাদের এখানে যে জেনোসাইডটা সংগঠিত হয়েছে স্যার, আমি ওটা না, আমি 71 এর কথা বলছি না। আপনি বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অনেক দেশের নাম করলেন যে তারা এরকম কিছু কিছু করছে যেগুলো হয়তো এরকম অপরাধমূলক, জেনোসাইডাল। বাংলাদেশ কি আমরা কি একদম পবিত্র হয়ে আছি খুব এই ব্যাপারে? নো স্যার, আমি জাস্ট আবার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি স্যার। আমি একটু কনফিউজ হয়ে যাই স্যার, মানে জেনোসাইডের ডেফিনিশনটা যখন পড়ি স্যার, বা আপনাদের কাছ থেকে যখন এই লার্নিংটা নিচ্ছি, তখন মনে হচ্ছে এই বাই ডেফিনিশন জেনোসাইড এবং অন্যান্য অপরাধ বা এই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কনফ্লিক্ট রিলেটেড যে অপরাধগুলো স্যার, এটার স্লিক ডিফারেন্সটা স্যার আমি বুঝতে পারছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অলমোস্ট
যে অ্যাট্রিবিউট গুলা জেনোসাইডের মধ্যে আছে এরকম অ্যাক্টিভিটিস ইজ অনগোয়িং ইন মেনি পার্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে। বাট who will determine যে এটা জেনোসাইড or is not part of genocide, basically who will determine? আপনি আরেকটা জিনিস রেফার করলেন স্যার, সেটা হচ্ছে টোকিও ট্রায়াল। টোকিও ট্রায়াল আমরা দেখতে পাচ্ছি জাপানিজদেরকে ওখানে বিচার করা হয়েছে, বাট স্যার আমরা কিন্তু ওই বিষয়টা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না যে অ্যাটমিক অ্যাটাকের মাধ্যমে যে ল্যাক্স অফ পিপল তারা কিল হলো, সেটা কিন্তু সেটাও কিন্তু জেনোসাইডের অ্যাট্রিবিউটস এর মধ্যে পড়ে কিনা স্যার, বাট সেটা কিন্তু জেনোসাইডের অ্যাক্ট হিসেবে কোথাও কি অ্যাকনলেজড? এই বিষয়গুলো স্যার আমার কাছে একটু একটু কনফিউজিং মনে হয়, একটু ব্লার মনে হয় স্যার। Mr. Hamiduddin, I fully understand your question, and to a great extent, আমি আপনাকে এটা বলতে পারি, I share your same concern that you have expressed right now. তবে একটি কথা বলি, সেটা হচ্ছে আপনি একটা আমি জাস্ট ছোট ছোট করে উত্তরগুলো দেবার চেষ্টা করি যে who is going to determine that whether this is genocide or not? আজকে যেটা মনে করুন আপনি বলেছেন যে কাশ্মীরে যেটা হচ্ছে বা বেলুচিস্তানে যেটা হচ্ছে বা মনে করুন ইসরায়েল যেটা অকুপাইড ল্যান্ডে করছে, ওয়েদার বা মনে করুন আপনি বলছেন যে চেচনিয়াতে যেটা হচ্ছে, বা আপনি মনে করুন যে এখন ডনবাস ইন ইউক্রেন যেটা হচ্ছে, whether these are also can be qualified as genocide. As a matter of fact, আপনি দেখবেন যে গতদিন কিন্তু in the press conference with the German Chancellor and Vladimir Putin কিন্তু একদম স্পষ্ট করেই বলেছে যে what is happening in Donbass in Ukraine today is nothing less than genocide. তাহলে দেখেন এটা তাও সেও বলছে এটাকে is qualifying as genocide. তাহলে and who is there to define যে কোনটা genocide এবং কোনটা genocide না? Well, এই ডেফিনিশনটি বা এই কোয়ালিফিকেশন কিন্তু আসবে from the judiciary once it goes to a judicial state. যখনই আপনি কোনো আদালতে দ্বারস্থ হবেন তখন আদালত বলে দেবে যে whether this is genocide or not. এটা কিন্তু আপনি আমি আমাদের ওপিনিয়ন দিতে পারি, এবং আমাদের ওপিনিয়নটা when the opinion comes from institutions of international repute, তার একটা হয়তো ইম্প্যাক্টও থাকে, কিন্তু মানে ফুললি লিগালি ট্রুলি এটাকে ডিফাইন করতে গেলে যে ইউ নিড টু হ্যাভ এ জুডিশিয়াল ভার্ডিক্ট, এবং দ্যাট কামস ফ্রম দ্য কোর্ট অফ ল। তাহলে তো স্যার মনে হচ্ছে sometimes it will be the part of the victor judgment, the way you have already said it sir. আচ্ছা, এখন নাও আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা ল যতই বলি, একটা জিনিস কিন্তু মনে করি যে ল যতই আমরা বলি যে ল হ্যাজ টু বি অবজেক্টিভ, you can never ever ignore the subjective element in interpretation and understanding of law. Subjective element কিন্তু অবশ্যই, because what is a human being? আরেকটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে যে when you talk about law, whether this is a state law or international law, সে সঙ্গে কিন্তু ইন্টারেস্ট, INTEREST, ইন্টারেস্ট রকমের সংযোগ রয়েছে, যে করা হয়েছে for committing crimes against humanity, for international crimes because of their aggression in Iraq and Syria. এই যে তারা এই যে US led যে ইনভেশনটা করলো ইরাকে, সেটার জন্য যে that it was violation of international law and it was amounting to war crimes, এই জন্য এই বিচার করেছে আপনার কুয়ালালামপুরে মাহাতির মোহাম্মদ, he organized an international tribunal, এবং এটা কিন্তু you can see in the Google, you can Google it and you can see the whole proceedings of the tribunal. But I think sir it is more of symbolic. Yes, absolutely. এই যে symbolic করলাম, এখন এই symbolicটা কেন it cannot happen in the real court? Well, again, because of the power structure. Again, because law is always interrelated to the dominant interest, both internationally and nationally. আমি কিন্তু এখানে আমি কখনোই বলবো না যে ল ইজ অলওয়েজ এনশিওরিং 100% নিউট্রালিটি, বিকজ
নিউট্রালিটি 100% কখনোই হয় না। ওকে মিস্টার হামিদুদ্দিন, সুতরাং আপনি যেটা বলছেন I fully agree with you. I fully agree with you. এবং যখন আমরা বলি victorious justice, okay, nothing succeeds like success. Take it. Nothing succeeds like success. আজকে মনে করুন যে had the history of 1971 been otherwise, আমরা যদি হেরে যেতাম তাহলে কি আজকে আমরা ইস্ট পাকিস্তানের জেনোসাইডের কথা বলতে পারতাম? নাকি আজকে আমরা আলোচনা করতাম that how আওয়ামী লীগ betrayed the the ideals of Pakistan, how it was a separatist movement? আমরা কি তখন এই কথা বলতাম না? Exactly, sir. Because we You're right. succeeded. We came out victorious, so we can call it genocide today. Same, nothing succeeds like success. না স্যার, গোয়িং থ্রু দিস কোর্স স্যার, আমি একটু জিনিস একটা জায়গায় আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার, এই যে একাডেমিক ইনসাইটটা আমাদের মধ্যে ডেভেলপ হচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু উই আর ক্রাইং ফর আওয়ার 1971 ফর দি অ্যাকনলেজমেন্ট। রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা অর্গানাইজেশন অলরেডি অ্যাকনলেজ করেছে স্যার। আবার রোহিঙ্গা ক্রাইসিসটা যেটা, সেখানেও কিন্তু আমাদের এক ধরনের জেনোসাইডাল ক্লেম থাকতে পারে স্যার। সো আমরা একাডেমিক্যালি উই আর ডেভেলপিং, but how to connect it, how to link it with this genocide already happened, এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার কোথাও কি, আমার নলেজ ভেরি পুয়ার, ভেরি শ্যালো স্যার, জাস্ট আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি আর কি স্যার, যে আমাদের এই একাডেমিক ইয়াটা, এটা হাউ ইট উইল বি রিইনফোর্সড যে এটা জেনোসাইড। যেমন আমরা 1971-টাই এখন এস্টাবলিশ করতে পারছি না ইন্টারন্যাশনালি, বাট এটা পৃথিবীর চোখের সামনে হয়েছে স্যার, এটা ঘটেছে, 30 লাখ মানুষের জীবন গিয়েছে, বাট কত হচ্ছে স্যার। বাট ইভেন আফটার দ্যাট আমরা হয়তো ডিউ শেয়ারটা পাচ্ছি না এখন, আর কথা বাদই দিলাম। তো সেখানে স্যার আসলে আমাদের রেসপন্সিবিলিটিসটা কোথায়, বা ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম যারা এগুলা ওয়াচ করে, এগুলা মনিটর করে, সিস্টেমস গুলা যেগুলো রয়েছে স্যার, তো সেগুলোর সাথে তো কানেক্টিভিটিটা আমার কাছে সামহাউ এটা মিসিং লিংক মনে হয় স্যার। আমি জানি না স্যার whether I will be wrong. মিস্টার হামিদ, আপনি খুব এলিকুয়েন্টলি কথাগুলো বলেছেন, very eloquently you have presented yourself, but let me tell you one thing, Mr. Hamid. এটা আপনি বললেন না যে আমাদের 30 লাখ মানুষ মারা গেছে, আমাদের প্রবলেম হচ্ছে I don't ever enter into this number game, আমার কাছে কথাটা হচ্ছে যে 30 লাখ দরকার নেই, তো আমার একজন মানুষের মৃত্যুর দরকার নেই, whether Pakistan pursued this policy or not. যখন the chief marshal administrator and the president of the country says যে मेरी मट्टी चाहिए, आप कुछ भी नहीं, सिर्फ मट्टी चाहिए, that's enough. This statement is enough to show that what was the intention in the mind of the Pakistani occupational army. Exactly. And that is what proves genocide. So there are genocidal elements in all the activities that they conduct. আমার এই 3 মিলিয়ন পিপল তারা মারা গেছে স্যার এখানে একটা স্যার পয়েন্ট নেই যে আমরা কথা বলেছে, আমার মনে হয় রেসপন্সিবল পারসন যারা, তারা এই নাম্বারটাকে সব জায়গায় হাইলাইট করেছে। ইভেন পলিটিক্যাল বক্তৃতা যখন দেওয়া হয় তখন স্যার সব জায়গায় নাম্বারটাকে হাইলাইট করা হয়, ইন্টেনশনটা হাইলাইট করা যে বিষয়টা, এইটা স্যার সেভাবে আসে নাই, এবং এই কারণে মনে হয় যে সোনালি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিন্তু মুশকিলটা কি যে আমি তো রাজনীতিবিদ নই, সেই তো আমি রাজনীতিবিদদের মধ্যে কথা বলবো না। বলুন, these have another kind of appeal, তাই না? স্বার্থান্বেষী 1971 সেখানে কি in the that was the heyday of the Cold War. সেখানে কি হলো? সেখানে আমরা দেখছি যে United States and China siding with Pakistan. এবং মিডিয়া কি করে?
You know, there was মানে আপনি ওই যতই বলুন আপনি আমরা বিবিসি থেকে তো আমরা রেডিওতে শুনেছি, কিন্তু এই হরেন্ডাস পিকচার্স এবং এগুলো এটা কি বিবিসি দেখিয়েছে? এটা কি তখন হয়তো সিএনএন ছিল না, কিন্তু আমেরিকান যে নিউজ মিডিয়া এনবিসি তারা কি দেখিয়েছে? There was complete blackout of 1971 genocide in the Western media, এবং that was deliberately done so that the people, you know, are not bothered. You know, তো এই যে আপনার যে এই ক্যাপিটাল, যে ওয়েস্টার্ন এই ক্যাপিটালিস্ট এই ক্যাপিটাল এবং পাওয়ার তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, এবং এই ইম্পেরিয়ালিস্ট তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ফিরে আবার চায়না as the good friend of Pakistan. And again, their geopolitical interests had collided, এবং that was one of the reasons that since তারা এদিকে, এবং we had the backing of the Soviet Union, former Soviet Union, which we consider to be a natural ally of all independent movements. স্যার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন কান্ট্রিতে অ্যাট্রোসিটি গুলো হাইলাইট হওয়ার ক্ষেত্রে স্যার পোস্ট ইউনাইটেড নেশন মানে যখন গঠিত হলো তারপর থেকে সিকিউরিটি কাউন্সিলের পার্মানেন্ট মেম্বারদের একটা ডমিনেন্স সবসময় ছিল স্যার। তাদের ডমিনেন্স অনুযায়ী কিছু ব্যাপার লাইমলাইটে আসছে, কিছু ব্যাপার স্যার কমপ্লিটলি ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে। তো আমাদের 71 এর ওয়ারের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, যেহেতু ইউএসএ এটার এগেইনস্টে ছিল। ইনফ্যাক্ট চায়নাও সেটাই ছিল স্যার। Absolutely, absolutely, Mr. Hamid. আপনি যেহেতু পড়াশোনা যারা মনে হচ্ছে you're interested, I would just request you to go through the White House years by Henry Kissinger. White House years আপনি দেখেন, আপনি দেখবেন যে উনি নিজেই সব বর্ণনা করে গেছেন যে how he did and what he did in 1971 with Trigger Peace Pakistan. এই যে ব্লাড টেলিগ্রাম, আপনি কি ব্লাড টেলিগ্রাম বইটা পড়েছেন মিস্টার হামিদ? আর্চারকে ব্লাডের একটা বই স্যার। Yes, a blood take আপনি দেখবেন, you know, how he communicated to the Pakistan, to the US embassy, what is happening, the kind of genocidal acts being done in conducted in East Pakistan, but those were all suppressed and never let to come to light. সব সাপ্রেস করে রাখা হয়েছিল, so the press doesn't come to know about it. Thanks to আমাদের দুই একজনের মধ্যে ছিল লাইক you know Anthony Mascarenhas, যারা হয়তো who take the risk and কিছু কিছু তারা খবর দিয়েছে, যার মাধ্যমে হয়তো world came to know something about what is happening in East Pakistan. However, you cannot totally ignore the world power politics in those days and evolving around the issue in East Pakistan. So সেখানে এই diverse factors are playing, and যার জন্য হয়তো আমাদের এই 71 এর এই জেনোসাইডটা, এটা আনফরচুনেটলি, yes Mr. Hamid, unfortunately it has remained in oblivion for so long. But, Yes, sir. since it is genocide, so I think it is never late that you raise the issue, you talk it about, and there has to be an international recognition of 1971 genocide in Bangladesh. Not that we depend on the genocide or on the recognition, no, but for record keeping, for sake of justice, this recognition is indispensable. This is Agree, sir. okay. So let's proceed a bit further. দেখা যাক কতটুকু যেতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস। আচ্ছা দেখুন, এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম। আমরা জেনোসাইডের কথা বলেছি, আমরা ওয়ার ক্রাইমস এর কথা বলেছি, এরপর ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, ক্রাইমস এগেইনস্ট পিস এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ল, এবং পরবর্তীতে এসে যোগ হয়েছে ওয়ার অফ অ্যাগ্রেশন। এই যে ওয়ার অফ অ্যাগ্রেশনের কারণে কিন্তু টনি ব্লেয়ার এবং জর্জ বুশের বিচার করলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল কুয়ালালামপুর। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো একটু পরে আসবো। এখন দেখুন যে এই যে অপরাধগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস, আমি বলেছি এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস এর ক্ষেত্রে what the international community can do, or whether যারা শুধুমাত্র ভিকটিম তাদেরই শুধুমাত্র একটা দায়িত্ব আছে, আর যারা অন্য যারা নেইবারিং কান্ট্রিজ বা দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এট লার্জ তাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? দিস ইজ ওয়্যার উই কাম, ইউ নো, আচ্ছা আমরা এটা কোনো দরকার নেই, আমরা উইল জাস্ট স্কিপ দিস ওয়ান, লেট মি জাস্ট গো স্ট্রেট টু দ্য নেক্সট ওয়ান। যে আন্তর্জাতিক আইনে তাহলে দেখুন বিভিন্ন ধরনের জুরিসডিকশন রয়েছে। These are different types of jurisdiction recognized by international law. এইখানে একটা জিনিস আমি, এবং এটার সঙ্গে আমি রিলেট করে দেব আমাদের আজকে যে টপিকটা জেনোসাইড এন্ড আদার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস। একটা হচ্ছে টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশন, ভেরি সিম্পল, এটা আমার না বললেও আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে মনে করেন যে বাংলাদেশের একটা টেরিটরি, একটা ডিফাইন টেরিটরি আছে, সেই ডিফাইন টেরিটরির ভিতরে যা কিছু ঘটুক বা না ঘটুক
এবং যত ব্যক্তি বস্তু যা কিছু ওখানে মানে এই ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর উপরে বাংলাদেশের একটা জুরিসডিকশন আছে, ফুল ফ্লেজেড সভরেন জুরিসডিকশন আছে, and this no other state can question, because I have territorial sovereignty. I enjoy territorial sovereignty. So whatever is happening within my territory, and whoever is located within my territory, my state has jurisdiction over those persons and over the events taking place within my jurisdiction. As simple as this. And I don't think that this brings any doubt or question from anyone. Well, the second jurisdiction সেটাকে আমরা বলি nationality jurisdiction. What does it mean? What is the nationality? Nationality is it's a bond. It's a bond between an individual and the state concerned. এবং বন্ডটা কিভাবে হয় যে I express my full allegiance to my state of nationality. বাংলাদেশের প্রতি আমি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছি। আমি বাংলাদেশকে বলেছি বাংলাদেশ তুমি আমাকে গ্রহণ করো, দেশমাতৃকে তুমি আমাকে গ্রহণ করো, এবং দেশ রেসিপ্রোকেট করছে যে মিজানুর রহমান আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম আমার একজন নাগরিক হিসেবে, তাই আমি তোমাকে আমার নাগরিকত্ব প্রদান করলাম। That's it. That I enjoy the citizenship, the nationality of this state. তার মানে the state has full jurisdiction in relation to me, and that is what I get out of nationality. So this is what is national jurisdiction. আমি যেখানে যাই না কেন, it may not be able to implement or realize its apply or enforce its jurisdiction abroad, but theoretically it will always have jurisdiction in relation to me. এখন এখান থেকে করেছি এই যেগুলো আপনার মনে করুন একটু মোর পাওয়ারফুল। আবারও মিস্টার হামিদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ব্রিঙ্গিং ইন দিস এলিমেন্ট অফ পাওয়ার অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্টারন্যাশনাল ল। এই যে আমরা যে নেক্সট জুরিসডিকশনের কথা বলছি, দেখুন প্যাসিভ পার্সোনালিটি জুরিসডিকশন বা বলা হয় প্যাসিভ ন্যাশনালিটি জুরিসডিকশন। ন্যাশনাল জুরিসডিকশনের কথা বলি সরাসরি বাংলাদেশ, so Bangladesh will have ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে সে একটা গুলি করলো এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই বাংলাদেশের কৃষক মিজানুর রহমানকে বিদ্ধ করলো এবং মিজানুর রহমান মৃত্যুবরণ করলো। এই যে ভারতীয় যে বিএসএফ জওয়ান যে গুলিটা করলো তার উপরে জুরিসডিকশন কার আছে কি মনে হয়? কোন রাষ্ট্রের জুরিসডিকশন তার উপরে আছে? Usually তো স্যার ইন্ডিয়ার। অ্যাবসলিউটলি ইন্ডিয়ার জুরিসডিকশন। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে যেহেতু তার কর্মকাণ্ডের ফলাফলটা অন্য একটা ভূখণ্ডে এসে পড়লো, সেহেতু সেই অন্য ভূখণ্ড ধরে নেবে যে তারও জুরিসডিকশন সৃষ্টি হয়েছে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে। এটাকে বলা হচ্ছে প্যাসিভ পার্সোনালিটি জুরিসডিকশন। কিন্তু মানে অন্য রাষ্ট্রের ন্যাশনালের কোন কর্মকাণ্ডের নেতিবাচক প্রভাব যদি আমার নাগরিকের উপরে পড়ে, তাহলে আমি ধরে নেব যে আমার রাষ্ট্রের এখতিয়ার রয়েছে সেই বিদেশি নাগরিকের উপরে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। বাট স্যার এটা কি হাউ ইট উইল বি? এই তো আমি বললাম এখানে আবার হামিদ সাহেব যে আমি বাংলাদেশ, আমি নেপাল, আমি শ্রীলঙ্কা, আমি এই ক্ষুদ্র এবং নট পাওয়ারফুল কান্ট্রি, আমরা এটা এক্সারসাইজ করতে পারবো না, কিন্তু আমেরিকা ইচ্ছা করলেই করতে পারবে, জার্মানি ইচ্ছা করলেই করতে পারবে, রাশিয়া ইচ্ছা করলেই ওরা করতে পারে, আমরা করতে পারি না। So there is a power imbalance in international law and in international politics. These are the realities of international relations. এটাকে আমরা এটাকে অপছন্দ করতে পারি, but that's the reality.
আপনি এই আবু গ্রেইবে, গুয়ান্তানামো বে is an integral part of the territory of Cuba. সেই গুয়ান্তানামো বেতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা আপনার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প করে রেখে এই আল কায়দা সবাইকে নিয়ে যে ওখানে আটক করে রাখতে বিচার করছে। How can they do it? How can they do it? Well, because it is United States of America, they can do it. Can Bangladesh do it? Obviously no. Obviously not. আজকে খায়রুজ্জামানকে মানুষের মতো দেশ, যাদেরকে আমরা বলি বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র, সেই মানুষের মতো দেশ খায়রুজ্জামানকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর না করে তাকে মুক্ত করে দিলে তুমি চলে যাও, যে কোনো সময় আমেরিকায় চলে যেতে পারবা। আমরা পারলাম না তাকে নিয়ে আসতে। We failed. কেন? Because we don't have leverage, we don't have power, we are a small country. Even compared to Malaysia, we are a very weak economy compared to Malaysia. So Malaysia doesn't bother about Bangladesh. আমরা পছন্দ করলাম না কি করলাম না, আমরা একটু মন খারাপ করলাম, অভিমান করলাম কি করলাম না, এটা কিচ্ছু যায় আসে না মালয়েশিয়ার। কিন্তু এটা যদি আমেরিকা হতো, এটা যদি রাশিয়া হতো, এটা যদি ফ্রান্স হতো, তখন মালয়েশিয়া 10 বার চিন্তা করতো যে আমাকে কি করতে হবে, তাকে ফেরত পাঠাবো নাকি পাঠাবো না, তাকে মুক্ত করবো নাকি করবো না, নাকি আমি হস্তান্তর করে দেবো। Well, these are the realities of international relations and politics, my dear friends. আমি এখানে আপনি যদি বলেন যে ও so unfair, আমি আপনার সঙ্গে বলবো ও it's so unfair. Loud and clear. Thank you. Okay, thank you. Thank you. আচ্ছা, এরপর আসি কি দেখেন, আরেকটা জুরিসডিকশন আছে, এবং জানেন আমি একটা এই প্যাসিভ ন্যাশনালিটির পার্সোনাল একটা মজার একটা উদাহরণ দিই, হঠাৎ করে মনে পড়লো মজার উদাহরণটা দিয়ে আপনাদের ভালো লাগবে। একটা মামলা 1986 সালের একটি মামলা, 1986 এর। এটা কি হলো কি, এটা হচ্ছে মানে ওয়ান মিস্টার ইউনুস ভার্সেস আমেরিকা, মামলাটা হচ্ছে ইউনুস ভার্সেস আমেরিকা। কি হলো জিনিসটা, এই যে ইউনুস, উনি যে লেবাননের সিটিজেন অফ লেবানন, উনি জর্ডানের একটি সিভিল এয়ারলাইন বেসামরিক বিমান উনি হাইজ্যাক করলেন। চিন্তা করেন, হাইজ্যাক করলেন জর্ডানের বিমান। এই জর্ডানের বিমানটি উনি হাইজ্যাক করে উনি বৈরুতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে এই যতজন প্যালেস্টাইনি কিছু মানে বন্দী আছে ইসরায়েলের, ওদেরকে যদি মুক্ত করা না হয় তাহলে উনি যাত্রী সমেত বিমানটিকে উড়িয়ে দেবেন। এই বিমানের মধ্যে অনেক দেশের যাত্রী ছিল। যাই হোক, পরে বিমানটা উড়িয়ে দিতে হয়নি, তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলো, সবাইকে মুক্ত করে দেওয়া হলো, বিমানও মুক্ত হয়ে গেল। এবং এই ইউনুস সাহেব উনি একটা প্রমোদ তরী থেকে একটা প্যাসেঞ্জার মানে ক্রুইজার, লাক্সারি ক্রুইজারে করে উনি অতলান্তিক মহাসাগরে উনি ভ্রমণ করছেন। সকালবেলায় দুজন অফিসার এসে তাকে স্যালুট দিল, ইউনুস সাহেব কেমন আছেন? হ্যাঁ, বুঝলাম, কি ব্যাপার, আপনারা কারা? বলছে আমরা বুঝবেন আমরা কারা, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। একটু কোথায় যাব? আমরা হচ্ছে FBI, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। আমরা আপনাকে এখানে অ্যারেস্ট করছি এবং এখনই আমরা আপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাব আপনার বিচার করবার জন্য। বলছে কিসের বিচার? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? তুমি হোয়াট ডিড আই ডু? কেন ভুলে গেছো তুমি একটা বিমান ছিনতাই করেছে? হ্যাঁ করেছিলাম, সেটা তো জর্ডানের বিমান, সেটা আমি তো লেবাননের নাগরিক, তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুমি আমার বিচার করার কে? তখন তারা বলছে যে তুমি ভুলে গেছো ওই বিমানের ভেতরে কয়েকজন মার্কিন যাত্রী, মার্কিন নাগরিক। হ্যাঁ, ওই কয়েক ঘন্টা তাদের কি চরম চিন্তা, দুশ্চিন্তা, যাতনা তারা সহ্য করেছে। আরে মার্কিন নাগরিকের যাতনা কি অন্য কোনো দেশের নাগরিকের যাতনার সমান হতে পারে কখনো? মার্কিনই বলে কথা তো, দেয়ার আমেরিকানস। তুমি তাদেরকে কষ্ট দিয়েছো, আমরা কি ভুলে গেছি? এই যে তাদের কষ্ট দিয়েছো, তাই এই যে প্যাসিভ ন্যাশনালিটি জুরিসডিকশন অনুযায়ী তোমার উপরে আমাদের এখতিয়ার আছে তোমার বিচার করবার, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব, তোমার বিচার করা হবে। তাকে ধরে নিয়ে গেল, বিচার করলো, তাকে 20 বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হলো। 2006 সালে তিনি মুক্ত হয়ে ফেরেন। তাহলে দেখেন, এটা আমেরিকা পারে, এটাকে আপনি পারবেন? আপনি খায়রুজ্জামানকে পারবেন ওভাবে তুলে নিয়ে এসে বিচার করতে? পারবেন না। কথাটা মনে হয় স্যার ইউনিভার্সালি ট্রুথ, মানে এটা সব ক্ষেত্রেই শক্তিশালীদের সাথে আইন প্রয়োগের বিষয়টা যায়। এটা অনেকটা স্যার হামিদ,
মিস্টার হামিদ, আমি এই সারা জীবন আইন শিক্ষকতা করে আমি আপনাকে শেষ জীবনে এসে একটা কথা বলতে পারি যে আইন হচ্ছে সবসময় শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে। You may not like my statement, but that is what I have seen through my whole 4 decades of working as a teacher of law. Agreed, sir. Okay, so that is এরপর এখানে আটা যে প্রোটেক্টিভ প্রিন্সিপাল, এখানে আবার কি জানেন, প্রোটেক্টিভ জুরিসডিকশন, এটা আবার মজার একটা, এটা কিন্তু এটারই জন্মই হলো হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। কি হলো যে দেখেন জিনিসটা কি রকম, মানে হোয়াট ইজ দিস প্রিন্সিপাল, মানে জুরিসডিকশনটা কি, যে ইফ anyone, even if he is a foreigner, does something which adversely affects vital economic or political interests of a country, then that country will be deemed to have jurisdiction over that person. বুঝলেন? Wherever he goes. Wherever he goes, wherever you are. আমার জুরিসডিকশন আছে, যখন সুযোগ পাবো আমি আমার জুরিসডিকশন এক্সারসাইজ করতে পারবো, because you have done something which adversely affects vital economic and political interests of my country. উদাহরণ শুনবেন? উদাহরণ দেবো একটা। Sir, please. 1974 সালে আপনারা হয়তো শুনেছেন বা পড়েছেন বা আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা গেছে, রাস্তাঘাটে মানুষ পড়েছিল, লঙ্গরখানা খুলেছিল বঙ্গবন্ধু সরকার, কিন্তু লঙ্গরখানায় এত মানুষকে জীবিত রাখা সম্ভব হয়নি, কত মানুষ না খেয়ে অনাহারে তারা দিন কাটিয়েছে। এবং তখনকার পত্রিকা ইত্তেফাক প্রথম পাতায় একটা বাসন্তী নামক এক মহিলার ছবি ছেপেছিল, যে বাসন্তীকে ওই মাছ ধরার জাল তার গায়ে বিছিয়ে দেওয়া, এবং তার নাকি এতই অভাব, এতই কষ্ট যে একটা শাড়ি পর্যন্ত নেই, ছিল, সাজানো একটা বিষয় ছিল। এখন আপনি বলছেন সাজানো, স্বর্ণালী, কিন্তু 74 মানে যে বাসন্তীর জাল পরানো যে বিষয়টা, স্যার রিসেন্টলি আমরা জানতে পারলাম যে এই বিষয়টা তখন বানোয়াট ছিল। অ্যাবসলিউটলি देयर वाज ফেমিন, কিছু হয়েছিল, তো সত্য কথা, কেউ কিন্তু বলবেন না কেন, আই ওয়াজ লিভিং, আপনাদের জন্ম হয়নি কিন্তু আমার তো জন্ম, আমি তো দেখেছি যে হ্যাঁ মানুষ মারা গেছে, লঙ্গরখানা হয়েছে, খাবার দাবার ছিল না, কিন্তু কেন, ওয়াই ইট সো হ্যাপেন? অমর্ত্য সেন বলছেন সেই বছর নাকি আমাদের উত্তর মানে নর্থ বেঙ্গলে সবচেয়ে রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপাদন হয়েছে, কিন্তু যে মঙ্গা, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল না, এবং তারপর কি মজুদদারি ছিল, বাদ দিলাম এসব মজুদদারি সবকিছু বাদ দিলাম, কি ছিল তখনকার দিনে আমাদের চাল কিনতে হতো দেশ থেকে, এবং বঙ্গবন্ধু সরকার তখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের আন্ডার PL 480, এটা প্রেসিডেন্সিয়াল যে আপনার একটা PL 480 আন্ডারে বাংলাদেশকে তখন চাল দেয়া হলো। সেই চাল জাহাজ ভর্তি চাল নিয়ে জাহাজ তখন চট্টগ্রাম বন্দরে চলে আসলো, জাস্ট খালাস করাবে, চালগুলো চালের বস্তা নামানো হবে, এবং তাহলেই there is no problem, the rice would be to and fro distributed through the country and there is no question of any famine, কোনো সুযোগই ছিল না। কিন্তু যখন চাল খালাস করাবে, নামানো হবে, সেই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলল যে এক বস্তা চালও বাংলাদেশে নামবে না, চট্টগ্রাম বন্দরে নামবে না, কেন, সম্পূর্ণ জাহাজ ঘুরিয়ে নাও। কেন ঘুরিয়ে নেবে? তখন বলছে, হ্যাঁ শেখ মুজিব, তুমি ফিডেল কাস্ট্রোর সঙ্গে ব্যবসা করেছো, তুমি কিউবা থেকে চিনি কিনেছো, এবং পাট দিয়ে, তাও কি তুমি যেহেতু তোমার পয়সা নেই বাংলাদেশ ব্যাংকে, ডলার নেই, পাউন্ড নেই, তুমি বার্টার ট্রেড করেছো, তুমি কিউবাকে দিয়েছো জুট এবং জুট প্রোডাক্টস, আর কিউবা তোমাকে দিয়েছে সুগার। আর তুমি কি জানো না যে কিউবার উপরে আমাদের ইকোনমিক স্যাংশন, যারা কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য করবে তারাই হচ্ছে কালো তালিকাভুক্ত, কেননা কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য করার অর্থই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইটাল ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আঘাত করা। তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইটাল পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আঘাত করেছো, শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। The government was left with no time to procure rice from elsewhere. অন্য একটা দেশ থেকে যে চাল কিনে নিয়ে আসবে সেই সময়টা সরকারের হাতে আর ছিল না, and so it was a
man-made famine, men created famine. USA created famine in 1974 in Bangladesh. কিন্তু দোষটা কার ঘাড়ে গেল? বঙ্গবন্ধু সরকারের উপরে। এবং আছি তো আমাদের বাংলাদেশে ইত্তেফাকের মতো, সেটা ইট ওয়াজ নো লঙ্গার ইত্তেফাক হোসেন মানিক মিয়ার ইত্তেফাক, ইট ওয়াজ সামওয়ান এলসেস ইত্তেফাক দেন। এবং সেই ইত্তেফাক এবং অন্যান্য যারা, বিশেষ করে এই মানে তৎকালীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, তাদের যে ভূমিকা লুফে নিল। এবং তখন জাসদের যে নেতা, যার বক্তৃতা আমি তখন শুনেছি, যে নেতা তখন বক্তৃতা দিয়েছিল শেখ মুজিবের চামড়া দিয়ে আমরা জুতো বানাবো, সে তো পরবর্তীতে বাংলাদেশের মন্ত্রীও হয়েছে। That is irony of politics. But this is what happened, Mr. Hamid and Sharnali. This is what is, this is protective principle, the protective jurisdiction. আপনি পারবেন এই protective jurisdiction এটাকে এক্সারসাইজ করতে? A country like Bangladesh, can you do it? Not possible, sir. No, sir. You cannot. We cannot. But more powerful, more powerful. And this is how even international law, despite all the positive things, it has a far way to go to really reach the notion of fairness and justice. এটাকে অ্যাটেন্ড করতে আরো অনেক আমাদের ডেভেলপমেন্ট দরকার ইন্টারন্যাশনাল লতে। We are still far behind. তো আরেকটা কি আছে জানেন? আরেকটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন। এই আমাদের ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন, এইটার কথাটা কি? ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন মানেই হচ্ছে যে যদি এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম হয়, তাহলে ধরেই নেব যে এখানে ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন কার্যকর হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্র যে কোনো সময় সেই অপরাধের বিচার করতে পারবে। অপরাধের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, এটা দ্যাট ইজ ইম্যাটেরিয়াল। একটা আন্তর্জাতিক অপরাধ হয়েছে, জঘন্যতম অপরাধ হয়েছে, দ্যাটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম। সুতরাং যে কোনো রাষ্ট্রের এটি শুধু মানে অধিকার নয়, দায়িত্ব বটে যে যখনই সে মনে করবে সেই অপরাধের বিচার করতে পারবে। এখন হয় আমরা মনে করুন আমাদের রাজাকারদের বিচার করেছি কিছু, কিন্তু যখন বিচার করা হয়নি, আমি যখন মধ্য 80 থেকে যখন আমি আন্তর্জাতিক আইন পড়াই, তখন আমি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ক্লাসে আমি যখন পড়াতাম এই জুরিসডিকশন, আমি তখন আমি একটা কথা বলতাম যে আমার ছাত্রছাত্রীরা তোমরা একটা জিনিস মনে রেখো, আজ হোক, আজ না হোক, কাল না হোক, পরশু না হোক, এমনকি আজই হতে 100 বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসে আমার কবিতা খানি, যদি 100 বছর পরেও হয়, মনে রাখবা বাংলাদেশের 71-এ যারা এই গণহত্যা করেছে সেই অপরাধীদের বিচার হতেই হবে। বাংলাদেশ না করলেও যদি বুরুন্ডি কখনো মনে করে, যদি কিউবা কখনো মনে করে, যদি ব্রাজিল কখনো মনে করে যে অপরাধের বিচার করা দরকার, তারাও এই অপরাধের বিচার করতে পারবে। দিস ইজ হোয়াট ইজ ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন। দিস ইজ হোয়াট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। যার জন্য মানে রেহাই পাওয়া কিন্তু অতটা সহজ নয়, এবং রেহাই পাওয়া যে সহজ নয় এটা কিন্তু জেনারেল পিনোশেট, আমরা বলি পিনোচেট, আমরা বাংলায় লিখি পিনোচেট বা জেনারেল পিনোশে অফ চিলে, সে মানে কি হি ওয়াজ ইলেক্টেড সিনেটর ফর লাইফ এন্ড গিভেন ইমিউনিটি ফর লাইফ, কিন্তু যখন সে লন্ডনে আসলো মার্গারেট থ্যাচারের অতিথি হয়ে, তখন স্পেনের এক জাজ তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করলো যে সে এই আপনার ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি করেছে, সে ওয়ার ক্রাইমস করেছে, তাকে তার বিচার করতে হবে, শুনুন তাকে স্পেনে পাঠানো হোক। যাই হোক, তখন ইংল্যান্ডে প্রথমে বলে যে আমরা পাঠাবোই না, সে কোনো ইয়ে করেনি। কিন্তু ইংল্যান্ডের আদালত পর্যন্ত, ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত, হাউস অফ লর্ড, তখন সুপ্রিম কোর্ট হয় নাই, সর্বোচ্চ আদালত তখন বলল যে হ্যাঁ বিনোচেত আসলে তাকে আমরা এক্সট্রাডাইট করা যেতে পারে, আমরা তাকে বহিঃসমর্পণ করব স্পেনের কাছে, সে যেন বিচারের মুখোমুখি হতে পারে। তখন ব্রিটিশ সরকার তাকে আনুকূলে তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলো এবং বলল যে না, সে তো এতই মানে এইলিং, এত বয়স হয়ে গেছে, সে নড়তে চড়তেই পারে না, তাকে কি হয়ে পাঠাবো, শুধু মানবিক কারণে কি করলো, তখন তাকে চিলির কাছে ফিরিয়ে, চিলি বললো ঠিক আছে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও, আমরাই বিচার করবো। চিলির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলো, বাট বিফোর হি কুড স্ট্যান্ড ট্রায়াল হি এক্সপায়ার্ড। যা হোক, কিন্তু এই যে সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হলো যে ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশনে যে কেউ বিচার করতে পারে, এবং এটা আপনার সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। লেট মি গিভ অ্যান এক্সাম্পল।
এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের ডানহাত বলে খ্যাত ছিল আইখম্যান। আইখম্যান, EICHMANN, আইখম্যান। এই আইখম্যান যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এসে যখন দেখছে যে বার্লিনের পতন হচ্ছে, রেড আর্মি অর্থাৎ সোভিয়েত আর্মি এগোচ্ছে এবং রেক্সট্যাগ যে কোনো মুহূর্তে দখল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুর কিছু পূর্বে হিটলার তার সারা জীবনের প্রেমিকা ইভা ব্রাউনকে বলল যে আমাদের তো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসছে, চলো আমরা এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। মাটির নিচে বাংকারে তারা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করে সেখানে তারা বিয়ে করলেন, ইভা ব্রাউন এবং হিটলার। এবং বিয়ের কি উপহার? হিটলার বলল আমি তোমাকে একটা উপহার, সেই উপহারটা এই পিস্তলটা নাও, আমরা এখন দুজনই আমরা আত্মহত্যা করব, কেননা আমি যেখানে জার্মানি থাকবে না, জার্মান বিদেশের দখলে, সেই জার্মানিতে হিটলার বেঁচে থাকতে পারে না। So they decided to commit suicide, so they committed suicide. আর তার যারা ডান হাত বাম হাত চারপাশে ঘিরে থাকতো নেতা তারা তখন বললো যে যেখানে ফিউরার নেই, if the leader is not there, then who are we? আমরা কারা? আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তারাও তখন আত্মহত্যা করলো, ইনক্লুডিং গোয়েবলস। কিন্তু আইখম্যান, this man was a very shrewd. সে বললো যে ফিউরার নেই থেকে আমার তো জীবন তো একবার জীবন আমি আত্মহত্যা শেষ করে দেবো, এটা কেমন হয়? সো হি চোজ টু ফ্লি অ্যাওয়ে ফ্রম জার্মানি। পালিয়ে যেতে সে ঠিক করলো, সিদ্ধান্ত নিল, এবং সে জার্মানি থেকে পালিয়ে গেল। এবং এখন বলা যায় নট উইদাউট দ্য কন্নাইভেন্স অফ দ্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি CIA। পালিয়ে গেলে বিভিন্ন দেশ ঘুরে মাঝখানে সে একদম প্লাস্টিক সার্জারি করে তার মুখের চেহারাটি পাল্টিয়ে ফেললো। So he was not the Eichmann we know standing alongside Hitler. It was a Eichmann with a different face, with a new face. নতুন নাম ধারণ করলেন এবং আর্জেন্টিনার যে সামরিক জান্তা তাকে আর্জেন্টিনার নাগরিকত্ব প্রদান করলো, আর্জেন্টিনার পাসপোর্ট তাকে দেয়া হলো। সে আর্জেন্টিনার পাসপোর্ট নিয়ে, আর্জেন্টিনার নাগরিকত্ব নিয়ে, সে আর্জেন্টিনাতে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিরাট একটা সুরক্ষিত ভিলায় সে রাজকীয় জীবনযাপন শুরু করলো। So that's where Eichmann was living. কিন্তু 1948-এ ইসরায়েল সৃষ্টির পর থেকেই ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাদকে আমরা যতই অপছন্দ করি, they are very capable. মোসাদকে দায়িত্ব দেয়া হলো যে পৃথিবীর যেখানে থেকে যারা এই আমাদের জিউদেরকে নিধন যজ্ঞে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের সকলকে খুঁজে বের করো, তাদের সবাইকে বিচার করে এটা একটা বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে, শাস্তি প্রদান করতে হবে। সো দে আর অলসো আফটার আইকম্যান। তারা জানতো যে আইকম্যান মারা যায়নি, তাকে পাওয়া যায়নি, এই লোকটা বোধহয় কোথাও না কোথাও পালিয়ে আছে। 1960 সালে 1960, you see how many years after Second World War, 1960-তে মোসাদ ঠিকই তারা খুঁজে পেল যে আইকম্যান আর্জেন্টিনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা নিজেকে ভিন্ন পরিচয়, ভিন্ন নামে, ভিন্ন চেহারায় সে বসবাস করছে। মোসাদ করলো কি, একদম অপহরণ করলো আইকম্যানকে, অপহরণ করে একদম বাক্সবন্দি করে তাকে তেল আবিবে নিয়ে গেল। যখন তেল আবিবে যখন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তাকে হাজির করা হলো বিচার করার জন্য পরের দিন, তখনই সারা বিশ্ব জানতে পারলো যে আইকম্যান ধরা পড়েছে মোসাদের হাতে, এবং আইকম্যান তেল আবিবে তাকে এখন যুদ্ধ অপরাধ এবং এই গণহত্যার জন্য তাকে এখন বিচার করা হবে। এই আইকম্যানের তখন বিচার হচ্ছে ইসরায়েলের আদালত। যখন বিচার হচ্ছে কিসের, যে তুমি ইহুদিদের নিধন করেছো, তুমি আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে। একটা জিনিস মনে রাখবে, সেটা হচ্ছে যে Jews anywhere in the world is a citizen of Israel. ইহুদি হলেই হলো, পৃথিবীর যে কোনো ইহুদি বলতে পারে যে আমি হচ্ছে ইসরায়েলের নাগরিক, and Israel is always going to protect the Jews. That's what they are, and that's what they do. বিচার করছে কি বিষয়, তুমি যুদ্ধবিরোধী বিচার করছো, তুমি আন্তর্জাতিক আইনে, তুমি আমাদের যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুমি গণহত্যা করছো, সবকিছুই। তখন আইকম্যান আদালতকে বলছে, হেসে বলছে যে কি তোমরা কি ওকে মানে আর কত তোমরা এরকম মূর্খের মতো কাজ করবে? আরে আমি তোমরা যে সমস্ত অপরাধের কথা বলছো তোমরা বিচার করতে, তুমি বিচার করার কে?
যখন আমি এই কাজগুলো অ্যালিজেডলি, তোমরা যে বলছো কাজগুলো করেছি, যখন এই কাজগুলো যদি করেও থাকি, তখন তো তোমারই জন্মই হয় নাই। তোমার তো জন্মই হয়েছে 48 সালে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে 45 সালে, তখন তোমার জন্মই হয়নি, তুমি মায়ের পেটেও ছিলে না। তো তোমার তুমি আমাকে বিচার করো কি হবে? তোমার তো বিচার করার কোনো অধিকার নেই। তখন অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতকে বললো যে মহামান্য আদালত, আন্তর্জাতিক অনুযায়ী যদি আন্তর্জাতিক অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্র যে কোনো সময় সে অপরাধের বিচার করতে পারে, এবং সেই জুরিসডিকশন অনুযায়ী আমি ইসরায়েল, আমাদের এখতিয়ার আছে, অধিকার আছে আইকম্যানের বিচার করার। এবং বললো, আদালত বলছে হ্যাঁ ঠিকই আছে, আমরা এটাকে গ্রহণ করলাম, এবং অবশ্যই ইসরায়েল আইকম্যানের বিচার করতে পারে। আইকম্যানের বিচার হলো, এবং বিচারে আইকম্যানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো, তাকে মৃত্যুদণ্ড এখন, এবং তাকে মৃত্যু সংশয় কার্যকর করা হলো। So he was sent to the firing squad and he was shot to death. So that way he was executed. কিন্তু এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর ইসরায়েল বিপদে পড়ে গেল, কারণ ইসরায়েল তখন বলছে যে সর্বনাশ হয়ে গেল। কি এই যে একটা আইকম্যানের দেহটা তো অপবিত্র দেহ, এই অপবিত্র দেহ তো ইসরায়েলের পবিত্র মাটিতে রাখা যায় না, তাই তো কি করার? তাহলে এটাকে পুড়িয়ে ফেলো, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো। ঠিক আছে, ছাই না হয় করলাম, ছাইটা কি করব? তখন তারা একটা বিশেষ জাহাজে করে, বিমানে করে একদম অতলাম থেকে অনেক দূর চলে গেল, যে ওখানে ওই মহাসাগরের ভিতরে সেই ছাইগুলোকে ফেলে দাও। সেই মহাসাগরে সেই 60-তে সেই কোন এক সাগরে, কোন সাগর তীরে, সাগরের সেই মাঝ সাগরে সেই ছাইগুলো ছিটিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ছাই তো একদম তো বিনাশ হয়ে যায় না, ওই কণাগুলো তো পার্টিকেল তো থাকেই, সেগুলো ওই স্রোতে স্রোতে ধাক্কায় ধাক্কায় ধীরে ধীরে কিছু কিছু ছাইয়ের কণা 1971-এ বাংলাদেশ নাম মানে বদ্বীপে, এই পূর্ব বাংলা নামে পূর্ব পাকিস্তান নামের বদ্বীপে এসে হানা দিল, এবং তারাই হয়ে গেল আমাদের রাজাকার, আল বদর, আল শামস। So this is what is universal jurisdiction. এবং এই যে বিচারটা আমরা করেছি, এবং এই বিচার ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন অনুযায়ী আমাদের শুধুমাত্র বাংলাদেশ না, আমাদের বাংলাদেশে 71 সালে যারা এই গণহত্যা করেছে, এই অপরাধগুলো করেছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ, যে কোনো রাষ্ট্র তাদের বিচার করতে অধিকার রাখে। দিস ইজ হোয়াট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ল। এবং এইটি এখন আমার যে শেষ কথা আমি বললাম, আমি আমার অনেক কথা তো আমরা তো সারাদিন ধরে আমরা গল্প চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু টু সর্ট অফ কাট দ্য লং স্টোরি শর্ট, আমি যে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে দেখুন, আমাদের কিছু কিছু রাজাকার, আলবদর, আল শামসের বিচার আমরা করেছি, which is true, and এটা আমাদের ন্যায় বিচারের স্বার্থে এটা আমাদের কর্তব্য ছিল, এবং উই আর হ্যাপি যে সরকার সে কাজটি করেছে। তবে নাও আই এম কামিং টু দিস, তবে ঠিক যেমন আমাদের 71-এর গণহত্যা আন্তর্জাতিকভাবে সেভাবে স্বীকৃতি পায় নাই, যেটা একান্তই প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ভাবে যারা যারা ছিল মূল হোতা গণহত্যার বাংলাদেশে, তাদেরও কোনো বিচারের ব্যবস্থা করা হয় নাই। পাকিস্তান সবসময় একটা অসভ্য রাষ্ট্র ছিল। এই অসভ্য রাষ্ট্রটি সিমলা চুক্তির সময় কথা দিয়েছিল, and it was a gentleman word, এবং the words given by a gentleman has to be a gentle, কিন্তু আমি মানুষ হিসেবে যদি if I'm not gentle, তাহলে তো আমি তো মানে আমার আচরণ তো অন্যরকম হতেই পারে, সেটাই হয়েছে। সো তারা কথা দিয়েছিল যে তারা এই 195 জন যে প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধী, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক, এবং পাকিস্তানে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো ঠিকই, কিন্তু তাদের বিচারের ধারে কাছেও পাকিস্তান আজ পর্যন্ত গেল না। সুতরাং পাকিস্তান যে তাদের বিচার করবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি না। তার মানে কি এই যে তাদের বিচার হবে না? This I want to say, it is our responsibility. The obligation falls upon each one of us, যে আমরা এমন কিছু করি যেন এই 195 জনের বিচারের ব্যবস্থা যেন আমরা করতে পারি। We don't think about politics. সরকার সেগুলো চিন্তা করবে,
যে এটার ইন্টারন্যাশনাল রিপ্রেশন কি হবে, কে পছন্দ করলো না, কে পছন্দ করলো না, কার স্বার্থে গেল। আমরা উই কেয়ার নাথিং। উই আর দ্য সিটিজেন্স অফ দিস কান্ট্রি। আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে, আমাদের বাবা মার সঙ্গে, আমার ভাই বোনদের সঙ্গে, আমার মাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, যে অসভ্য, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী, বিভৎস, ভয়াবহ যে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়েছে, সেটার বিচার হতেই হবে, এবং হতে হবে এই বাংলার মাটিতে। This is where we need to probably raise our voice. This is where we need to raise the awareness among the people, and we need to create a demand. 2 বছর পর জাতীয় নির্বাচন। Now is the time যে আমাদের কিন্তু এই দাবিগুলো আর বেশি করে সোচ্চার হতে হবে, যেন যারাই ক্ষমতায় আসতে চান এই দেশে, তারা যেন তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এটি অবশ্যই রাখতে বাধ্য হন যে যদি তারা আবার ক্ষমতায় আসেন, তারা এই 195 জনের, এই যে তারা যুদ্ধ অপরাধী নয় শুধুমাত্র, তারা মানবতার বিরুদ্ধে মানে ভয়াবহ নৃশংস ধরনের যুদ্ধ অপরাধী, এছাড়া এদের বিচার ব্যবস্থা করবেই। তবে তারা করুক বা না করুক, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদের এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে যখন বাংলাদেশে এই যুদ্ধপরাধীদের বিচারও হয় নাই, তখন অ্যাজ এ মেয়ার সিম্পল হাম্বল টিচার অফ ল অফ ইন্টারন্যাশনাল ল ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি, আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে টিএসসিতে আমি যুদ্ধপরাধীদের বিচারের একটা মক ট্রায়াল আয়োজন করেছিলাম টিএসসিতে। এবং তখন এটা দেশ টিভি, তখন আমাদের নূর ভাই, হি ওয়াজ নট দ্য এমপি, হি ওয়াজ মেয়ারলি দি the MD, the CEO of দেশ টিভি, নূর ভাইয়ের কল্যাণে একদম লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়েছিল আমাদের যুদ্ধ অপরাধীদের, আমাদের এই রাজাকার আলবদের এই বিচারটা থ্রু দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট অফ 1997, এই আইনটির মাধ্যমে একটা ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনালে আমরা বিচারের ব্যবস্থা, এবং সেটি সারা দেশে ওটা টেলিকাস্ট হয়েছিল। এবং এর পরে একটা দারুণ ভাবে একটা 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 সারা ফেলেছিল, এবং সকল কর্নার থেকেই দাবি উঠেছিল যে বিচারটা করতে হবে। এবং উই আর ভেরি হ্যাপি যে এটির কারণে হোক বা না হোক, অন্তত পক্ষে এই বিচারটা পরবর্তীত হয়েছে। আজকে বোধহয় আমি আপনাদের সামনে এতটুকু কথা দিতে পারি যে আই এম কন্টেমপ্লেটিং, আমি খুব সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছি যে আমি প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছি, আমি পড়াশোনা একটা রিসার্চ টিমকে কাজে লাগিয়েছি, যে আমরা চাই এভাবেই একটা মক ট্রায়াল আয়োজন করব। এই মূলত 195 জন যে পাকিস্তানি যুদ্ধ অপরাধী, তাদের একটা বিচার প্রক্রিয়া শুরু করবার জন্য আমরা আবারও বোধহয় এবার হয়তো আমি টিএসসিতে না করলেও, যদি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যদি আমাকে সহায়তা প্রদান করেন, তাহলে হয়তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে এটা আয়োজন করতে পারি। আমরা এই 195 জনের যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের একটা মক বিচারের আয়োজন আমরা করতে যাব ইনশাআল্লাহ অচিরেই। দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম কন্টেমপ্লেটিং ভেরি মাচ। আমি জানি যে আমরা আরো অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম, এবং অনেক বিষয়বস্তু আছে, আপনাদের নিশ্চয় অনেক প্রশ্ন আছে মনে। আমি শঙ্করকে দেখছি হাত তুলে আছেন, অনেকক্ষণ ধরে শঙ্কর কিছু বলতে চাইছেন। শুধু শঙ্কর, আপনি এখন বলবেন, এবং আমরা এই বোধহয় আপনাদের যদি দুইজন কোনো বক্তব্য থাকে সেটা নিয়ে বোধহয় আমরা আমাদের সেশনটা শেষ করতে হবে, since this is a Friday, so I don't have the right to detain you for too long. So with these few words, my dear friends, thank you very much যে আজকে শুক্রবারের সকালে আপনাদের সঙ্গে অনেকটা সময় ধরে আমরা একটু কথোপকথন করলাম, এবং আমি আশা করি যে আমি যতটুকু আলোচনা করেছি এর থেকে আপনারা কিছুটা হলেও অন্তত পক্ষে উপকৃত হবেন, এবং আপনাদের চিন্তা ভাবনাগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে পারবেন। শঙ্কর, প্লিজ, ইফ ইউ ওয়ান্ট। জি স্যার। স্যার, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে লিগেসি অফ ব্লাড নিয়ে স্যার, আমরা স্যার এটা পড়ছি বইটা, দ্য রেপ অফ বাংলাদেশ, এটা পড়ছি। তো এটা নিয়ে স্যার অনেকেই অনেক ধরনের মতামত দেয় স্যার। এটা নিয়ে স্যার আপনার কাছ থেকে স্যার একটু শুনতে চাচ্ছি, লিগেসি অফ ব্লাড নিয়ে। শুনেন, আমার মতটা হচ্ছে যে